Hello viewers, welcome back to Maggie's chemistry classes. In this presentation we will discuss about PGTRB unit number 9, adsorption isotherm. So isotherm adsorption we have discussed in the previous video, and one of the important adsorption isotherm, Privilege adsorption isotherm, and PGTRB questions have been discussed. In this presentation we will discuss about Langmuir adsorption isotherm and related PGTRB questions. Let's move into the topic. The relation between the amount of substance adsorbs at constant temperature and the equilibrium pressure or concentration. Equilibrium pressure, concentration, constant temperature, எவ்வளவு substance வந்து அந்த adsorbent மேல adsorb ஆகுது அப்படிங்கிற relation சொல்றது adsorption isotherm. Three important adsorption isotherms are Freundlich, Langmuir, Brunner, and Gibbs adsorption isotherm. These are the very important. So இந்த இதில் Langmuir adsorption isotherm பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். Let's move on to the topic. Langmuir adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm main drawback என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it cannot explain the kinetics of the adsorption. So kinetics of adsorption explain பண்ணுறதுக்காக அந்த Langmuir adsorption isotherm வந்து extend பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன அசம்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, adsorption is a dynamic process. தட் இஸ் அட்சார்ப்ஷன் நடந்ததுன்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து அட்சார்ப்ஷன் நடக்கிறது, ஒரு அட்சார்பெண்ட்டில் வந்து அந்த அட்சார்ப்ஷன் வந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஒன் மோர் ப்ராசஸ் தட் இஸ் டிசார்ப்ஷன் ஆல்சோ டேக்ஸ் பிளேஸ். தட் இஸ் த ரிமூவல் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ இட்ஸ் அ டைனமிக் ப்ராசஸ். Adsorption and dissorption takes place simultaneously and it attains the equilibrium. Okay. The surface of the solid possesses free adsorption sites. ஒரு அட்சார்பெண்ட் இருக்குன்னா அதில் அட்சார்ப்ஷன் சைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறது அதில் இருக்குது. தி நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் அண்ட் ஈச் சைட் கேன் அட்சார்ப் ஒன் பார்ட்டிகல். ஒரு இதில் ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் என்ன பண்ணும், அட்சார்ப் ஆகும். த ஸ்பீசஸ் அட்சார்ப் ஆன் ஈச் சைட் டூ நாட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர். இந்த ரெண்டுக்கு இடையில வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு இல்லை. தி பாண்ட் பிட்வீன் அட்சார்பேட் அண்ட் அட்சார்பெண்ட் ஆர் த கெமிக்கல் இன் நேச்சர் and heat of adsorption, that is del H of adsorption, is same for all sites. The adsorbed species continuously evaporate from the surface of the adsorbent and pass into the gaseous phase, that is desorption. At equilibrium, rate of adsorption is equal to the rate of desorption. So main criteria என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in order to explain the kinetics of adsorption, the Langmuir adsorption isotherm is introduced. And one more point, it is applicable for the monolayer and the chemical adsorption. So examination point of view வந்து இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். So chemical nature and it is applicable for the monolayer. Okay. Come to the question. The Langmuir adsorption isotherm explains what's very simple questions PGTRB 2012 and 13 கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து அதிலே ஆன்சர் இருக்குது, that is adsorption. ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டிருக்காங்க. The next question, the Langmuir model of adsorption of gas on the solid surface. The adsorption at a single site on a surface may not involve the multiple molecules at the same time. The number of sites are fixed and each site can adsorb one particle. The adsorption at a single site on a surface may involve multiple molecules. Single molecules. So this statement is wrong. The mass of the gas striking on a given surface area of the area is proportional to the pressure of the gas. This நம்ம வந்து derivation பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும். So it is answer. And independent of the pressure அது மட்டும் தான் இருக்கு. So this is wrong. The rate of dissociation of adsorbed molecules from the surface does not depend on the coverage depend on the surface coverage. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம், it is a dynamic process. At equilibrium rate of adsorption is equal to desorption. So அதெல்லாம் வந்து involve ஆகும். இங்க not depend கொடுத்திருக்காங்க. So this is wrong. So the mass of the gas striking on a given area of the surface is proportional to the pressure of the gas. B is your answer. And next is the derivation part of Langmuir adsorption. For examination point of view, the complete derivation is not important, but the intermediate ideas are very important. And so the derivation part நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறோம். ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் தான் மெயினாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது. பட் சில கேஸில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷன் வியூவில் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம், லெட் அஸ் கன்சிடர் ஏ மாலிகுல். இதுதான் வந்து அட்சார்பெண்ட் மாலிகுல் ஆஃப் தி அட்சார்பேட்
அப்சார்ப்ட் ஆன் த எம் சைட் ஆஃப் தி அப்சார்பன்ட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அப்சார்பன்ட்டுங்களோட எம் சைட்டில் ஏங்கிற மாலிகுல் வந்து அப்சார்ப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏஎம் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கே அப்சார்ப்ஷன். கேஏ அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக ஏன்னு கொடுத்துருக்குறோம். அண்ட் கேடி, தட் இஸ் த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த டிசார்ப்ஷன். த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் வந்து பி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம். ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்கியூபைட், அதாவது எவ்வளவு ஆக்கியூபை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தீட்டா. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இங்கே பார்த்துருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் அண்ட் ஈச் சைட் கேன் அப்சர்வ் ஒன் பார்ட்டிகல். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஆக்கியூபைட் சைட். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஆக்கியூபைடை தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்ட் சைட் அப்படின்னு என்ன எடுத்துட்டோம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் தீட்டா. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்ட் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நவாகேட்டா நம்பரை வச்சு மாடல் பண்ணுறோம், n இன்ட்டு 1 மைனஸ் தீட்டா. ஓகே, இப்போ நம்ம கான்செப்ட் வரலாம். டிசார்ப்ஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ரெண்டுமே நடக்குது. டைனமிக் ப்ராசஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, நவ் த ரேட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். ரேட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறத ஆர்ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறோம். ஆர்ஏ, இந்த ஆர்ஏ எதை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேக்கன்ட் சைட்ஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப், அது அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக அப்சர்வ் ஆகும். அண்டு ப்ரெஷர், ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவோம், எண்டையும் சார்ந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ ரேட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்ட் சைட்ஸ் இன்டு ப்ரெஷர். ஸோ அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கொடுத்துடலாம். கைனடிக்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு கேஏ இன்ட்டு என் இன்ட்டு 1 மைனஸ் தீட்டா. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் சைட், இது வந்து ப்ரெஷர். ஓகே ரைட். இதே மாதிரி டிசார்ப்ஷன். இந்த டிசார்ப்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி நம்பர் ஆஃப் ஆக்கியூபைட் சைட். எவ்வளோ சைட்ஸ் எல்லாம் ஆக்கியூபை பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருந்து அது போகும். ஸோ ஆக்கியூபைட் சைட்ஸ் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குறோம், தீட்டா. ஆக்கியூபைட் சைட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குறது தீட்டா. ஸோ RD is equal to KD into total number of occupied sites. Okay, so N into theta அங்க கொண்டு வந்துடலாம். So rate of disruption is directly proportional to number of occupied sites. RD is equal to KD into N into theta. At equilibrium, the rate of adsorption is equal to rate of disruption. Okay. See, at equilibrium, the rate of adsorption is equal to rate of disruption. ஸோ இதை நம்ம அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். கேஏ இன்ட்டு என் இன்ட்டு 1 மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு பிஎஸ் ஈக்குவல் டு கேடி இன்ட்டு என் இன்ட்டு தீட்டா. ஸோ இதில் எதை கேன்சல் பண்ணிடலாம், நம்ம இந்த என் ரெண்டு சைட்லையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ கேஏ பை கேடி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ கிராஸில் எழுதணும்னா தீட்டா, இங்கே பி பை 1 மைனஸ் தீட்டா, இந்த ப்ரெஷர் இந்த வேல்யூஸ் வருது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரே கான்ஸ்டண்ட்டாக கொண்டு வரும். அது வந்து என்னது உங்களுக்கு கே. ஓகே, இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம அப்சார்ப்ஷன் கோஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறதையும் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ப்ராப்ளத்துலலாம் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து வருது. ஸோ ஒரே கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டேன். கேஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா டிவைடட் பை பி மைனஸ் பி இன்ட்டு 1 மைனஸ் தீட்டா. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ப்ரெஷரை கிராஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை 1 மைனஸ் தீட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் the equilibrium constant or in the absorption coefficient, the pressure is equal to theta divided by 1 minus theta. ஸோ இதுவுமே நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ்டு ஏரியாவில் நமக்கு வரக்கூடியது. ஓகே, ஸோ ரெசிப்ரேக்கேட் பண்ணியிருக்கிறேன். 1 by kp is equal to theta, மேலே கீழே வந்துட்டு, ஸோ 1 minus theta by theta. ஸோ 1 by kp is equal to, ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், காமனாக எடுக்கும்போது 1 minus 1 by theta minus theta by theta. ஸோ திஸ் இஸ் equal to 1 by kp. இங்கே நான் இது வந்து மைனஸ் 1 ஆயிடுது. 1 by theta minus 1. 1 by kb plus 1 is equal to 1 by theta. And 1 plus kb by kp is equal to 1 by theta. So theta is equal to kb by 1 plus kp அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறோம், இங்கே கொண்டு வந்துருக்கோம். ஸோ அந்த theta அப்படிங்கிறத நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். that is x by m. இதான் வந்து என்னது உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் கவரேஜ். அது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அப்சார்ப்ஷன் கோஃபிஷியன்ட் and the pressure. Okay, so இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம், ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ லாங்மியர் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேமோட ஃபைனல் ஃபார்மெட் இதுதான். திஸ் இஸ் கால்டு லாங்மியர் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதேம் ஈக்குவேஷன். ஓகே, just come to the question. The correct form of the simple Langmuir adsorption isotherm is, it is CS at December 15. So direct question. So theta is equal to kp divided by 1 plus kp. So C is our answer. So surface coverage, adsorption coefficient, it is nothing. K is equal to adsorption divided by desorption, and 1 plus kp is the pressure. Okay, so C is our answer.
Next one, the Langmuir adsorption for the dissociative adsorption of D2S. He said June 18. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து theta is equal to kp upon 1 plus kp அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு மட்டும்தான் அந்த டெரிவேஷன் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நான் டிசோசியேட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் மோனோலேயர். ஸோ அதனால தான் டெரிவேஷன் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு வந்து சில கேஸில் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன். மோனோலேயர் நான் டிசோசியேட்டிவ் அட்சார்ப்ஷனுக்கு தான் இந்த டெரிவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் ஆகும். அப்போ டெரிவேட்டிவ் டிசோசியேட் ஆகுது, அந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து அட்சார்ப் ஆனது வந்து இங்கே வந்து D2 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக அது டிசோசியேட் ஆகும் இல்லையா? அந்த கேஸில் அந்த டெரிவேஷன் எப்படி ஆகுதுன்னா இதுக்கு பிறகு டெரிவேஷன் இருக்குது. அந்த கேஸில் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா kp பவர் 1/2 1/n, இட் இஸ் 1/n divided by 1 plus kp 1/n பவர் 1/n. இந்த n அப்படிங்கிறது அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் த மாலிகுல். ஸோ இங்கே D2க்கு வந்து அட்டாமிசிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து 2. ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆகுது? kp பவர் 1/2 divided by 1 plus kp பவர் 1/2 தீட்டா. இந்த கேஸில் டிசோசியேட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் D2 அப்படின்னு கேட்டிருக்கறனால இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஃபார்முலா இல்லை. அட்சார்ப்ஷன் லாங்மியர் அட்சார்ப்ஷன் கிடையாது. ஸோ என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறீங்க? தீட்டா is equal to kp பவர் 1/2 upon 1 plus kp 1/2. ஸோ ட்ரை அட்டாமிக்காக இருந்தால், ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரை அட்டாமிக் ஓசோன், இந்த இடத்துல ஓசோன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும்? kp பவர் 1/3 upon 1 plus kp பவர் 1/3 அவ்வளோதான். ஸோ இட் இஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஃபார் மோனோலேயர் நான் டிசோசியேட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதர்ம். இட் இஸ் ஃபார் டிசோசியேட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் கேஸ். ஓகே, ஸோ இதோட வேரியஸ் ஃபார்மேட் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த டெரிவேஷன் மெயின் ஈக்குவேஷனில் இருந்து இந்த இதுக்குலாம் வரும். ஸோ வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸை பார்க்கலாம். தி அட்சார்ப்ஷன் கேஸ் follows Langmuir adsorption. At high pressure, the order of the reaction is high pressure. When the pressure is high, what is order? Order is equal to 0. The order of reaction is 0. So 1 கொடுத்துருக்காங்க, fractional இங்கே வந்து இன்டர்மீடியேட்டில் வரும். அண்ட் Langmuir adsorption isotherm cannot explain the kinetics of adsorption. இது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுது? நமக்கு வந்து கைனடிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குது. பிகாஸ் ஒரு டெரிவேஷன் வந்து கைனடிக்ஸ் பேஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆர்டர் இஸ் 0. graphical representation of Langmuir adsorption. ஸோ இதில் நம்ம வந்து கே வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் கே வேல்யூஸ் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்கள், Langmuir adsorption theta is equal to kp upon 1 plus kp. ஸோ அப்படி அதை இன்வெர்ட் பண்ணுறேன், ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ 1 plus kp upon kp. ஸோ 1 by theta is equal to 1 by kp plus kp by kp. This is equal to 1 by kp plus 1. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் நம்ம எடுத்துட்டு இது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸில் y is equal to mx plus c அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு இது வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் y அண்ட் திஸ் இஸ் mx plus c. ஸோ ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணுறதா இருந்தால் y ஆக்சிஸில் வந்து 1 by theta ஃப்ராக்ஷன் கவரேஜ் எடுத்துக்கிடுறோம். ஸோ x ஆக்சிஸில் வந்து 1 by p வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துருக்கோம். ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன். So slope tan theta is equal to 1 by k and the intercept is equal to 1. Intercept is equal to 1. So slope வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது வந்து is equal to 1 by k and intercept is equal to 1. Langmuir adsorption உடைய அடுத்த ரெப்ரசன்டேஷன் வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபார் லிக்விட்ஸ் theta is equal to v by v mono ஃப்ராக்ஷன் வரும். வால்யூம் ஆஃப் தி அட்சார்பேட் இங்கே வந்து வால்யூம் ஆஃப் தி அட்சார்பன்ட் எடுத்துரும். ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் நம்ம டீட்டாக்குள்ள அப்ளை பண்ணால் theta is equal to v by v mono is equal to Langmuir adsorption kb by 1 plus kp. ஸோ v mono by v. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? ரெசிப்ரோகேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ 1 plus kp by kp. v mono by v is equal to 1 by kp plus 1. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே வி மோனோவால் டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ வி மோனோவால் டிவைட் பண்ணும்போது வி மோனோ கேன்சல் ஆயிரும் 1 by v. ஸோ இந்த கேஸில் 1 by kp. ஸோ 1 by
k into v mono and 1 by b தனியாக எடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் 1 by v mono. ஸோ v monoவால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் y இஸ் ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் c. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸில் நமக்கு ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும். தட் இஸ் 1 by b வந்து y ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிடுங்க அண்ட் 1 by p வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் x ஆக்சிஸில். ஸோ அந்த கிராஃப் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோப் கிடைக்கு. அந்த ஸ்லோப் tan theta இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by k into v mono. தட் இஸ் மோனோ லேயருடைய வால்யூம் அது நமக்கு கிடைக்குது. இன்டர்செப்டில் நமக்கு கிடைக்கிறது 1 by v mono layer. ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்லோப் வந்து இந்த கேஸில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இது ரெண்டும் பிளாட் பண்ணும்போது ஸ்லோப் வேல்யூ என்ன, இன்டர்செப்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கு. ஓகே, அடுத்த ஃபார்மேட் என்ன பண்ணியிருக்கேன், அதே டைம் வந்து பிவி டைம் கொண்டு வரதுக்காக இட் இஸ் மல்டிப்ளை பை பி. ஸோ பியால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த கேஸில் 1 by கேவி மோனோ இருக்குது, பி கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ 1 by இங்கே வந்து ப்ரெஷர் பை வி மோனோ அப்படிங்கிற கிடைக்கும். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி லீனியர் ஈக்குவேஷன். தட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது சி ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ இதை வந்து எம்எக்ஸாக என்ன பண்ணுறோம் கொண்டு வரோம். ஸோ எம்எக்ஸ் இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணாலும் வந்து ப்ரெஷரோட கிராஃப் போடணும். ஸோ கிராஃப் போடலாம். ஸோ பி பை வி இங்கே வந்து நமக்கு வரக்கூடியது என்னது ப்ரெஷர். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் tan theta ஸ்லோப் வந்து நமக்கு வேணும். ஸ்லோப் வந்து இங்கே இருக்குது, ப்ரெஷர் எடுத்துருக்கனால 1 by v மோனோ அது வந்து ஸ்லோப்லையும், இன்டர்செப்டில் வந்து 1 by kv மோனோவும் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த கிராஃபோட கன்சல்டேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ வந்து எடுத்துக்கலாம் 1 by தீட்டாவையும் வெர்சஸ் 1 by p. இது ஒரு கிராஃப் போடணும். இதில் நமக்கு வந்து கிடைச்சது வேல்யூ வந்து ஸ்லோப்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by k. இன்டர்செப்ட் வந்து நமக்கு கிடைச்சது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இது ஒரு கிராஃப். ஓகே, இன்னொரு கிராஃப் நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம், 1 by வியையும் வெர்சஸ் 1 by p. ஸோ சொல்யூஷன் கேஸில் அப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சது, ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by k v மோனோவும், இன்டர்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சது 1 by v மோனோ. 1 by v மோனோ. இந்த கேஸில் பாருங்கள், p by v வெர்சஸ் ப்ரெஷர் அதை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடும். ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by v மோனோ அண்ட் இன்டர்செப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by k v மோனோ. ஓகேவா, இது ரெண்டும் வருது. ஸோ இந்த 3 கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனை மைண்டில் வச்சிடும். If Langmuir adsorption is written as P by V is equal to 1 by K into V mono and it is plus P divided by V mono. So the graph P by V upon P. So the graph type, the slope is equal to 1 by V mono and the intercept is equal to 1 by k v mono. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து வேல்யூ k கிடைக்கணும். இந்த k வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது ரெசிப்ரோகேட் ஆகணும். ஸோ இது வந்து k இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் டிவைடட் பை இன்டர்செப்ட். இந்த கிராஃபில் ஸ்லோப் டிவைடட் பை இன்டர்செப்ட். ஸ்லோப் வேல்யூ என்ன, 1 by v mono. இன்டர்செப்ட் வேல்யூ டிவைடிங்கில் இருக்கனால k v mono by 1. So manual cancel. V mono cancel. So you get k. So slope by intercept. So this is our answer. Okay. In the problem consider, if the slope and intercept values for Langmuir adsorption process are 0.55 Pascal centimeter inverse and 0.523 into 10 power minus 3 and 0.523 into 10 power minus 3 centimeter inverse respectively. So in the case slope கொடுத்திருக்கு, அதோட வேல்யூ வந்து 0.55 பாஸ்கல் சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் 3. இன்டர்செப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.523 into 10 power minus 3 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் 3. ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் இன்டர்செப்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்டர்செப்ட் ரிவர்ஸ் ஆகிருக்குன்னா அந்த கிராஃப் டைப் வந்து செகண்ட் டைப்.
ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில் உள்ள செகண்ட், தட் இஸ் 1/v-க்கும் 1/p-க்கும் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா. செகண்ட் கிராஃபை கன்சிடர் பண்ணுங்கள், அதில் அப்படியே மாறி வரும். ஸோ அதனால் எந்த ஸ்லோப் எந்த இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி தேர்ட் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அண்ட் திஸ் கிராஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி 1/v versus 1/p. ஹியர் p/v versus p. ஸோ அந்த டைப் யூனிட்டை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்போ இங்கே ரிவர்ஸில் வரும், k is equal to intercept divided by slope. Okay, k is equal to intercept by slope. So graphical representation பொறுத்து நம்ம மாற வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த கேஸில் யூனிட் வைஸ் பாருங்கள், இதில் ஒன்று இந்த கேஸில் யூனிட் வந்தீங்கன்னா ஸ்லோப்புக்கு தான் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆர் டெசிமீட்டர் யூனிவர்சிட்டி வர முடியும் இல்லையா. அப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் இன்டர்செப்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு, இது வந்துச்சுன்னா இந்த டைப் கிராஃப். ஸோ இதை மாற்றிக்க வேண்டியது. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 1 × 10⁻³ வரும். ஓகே, கிளியர். ஸோ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் வரும்போது அந்த ஐடியா வந்து நமக்கு நல்லா கிளியராக இருக்கணும். ஸோ 1/v வர்சஸ்னா இது எப்படி, இது எந்த கிராஃப்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம யூனிட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட். The adsorption of a gas is described by the Longmire adsorption with the equilibrium constant k is equal to 0.9 kilopascal inverse at 25 degrees Celsius. The pressure in kilopascal at which the fractional coverage is 0.95. So Longmire adsorption, that is theta is equal to k into p divided by 1 plus k into p for non-dissociative monolayer chemisorption. And theta is equal to k into p power 1/n, kp power 1/n upon 1 plus kp 1/n. This is for the dissociative monolayer Longmire isotherm. ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொன்றில் நம்ம வந்து and k and p, the adsorption coefficient and the pressure is equal to theta divided by 1 minus theta. ஸோ இது டெரிவேஷன் பார்ட்டில் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்தது. அண்ட் 3 கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன், இதெல்லாம் லாங்மியர் அட்சார்ப்ஷனை பொறுத்தவரை இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ்லையும் நீங்கள் கான்செப்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கேஸ்க்கு வரும். தி அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த கேஸ் டிஸ்கிரைப்ட் பை தி லாங்மியர் அட்சார்ப்ஷன் அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்கு, ஃப்ராக்ஷன் கவரேஜ் கொடுத்துருக்கு, ப்ரெஷர் என்னன்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். k வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, k வேல்யூ 0.9 கிலோ பாஸ்கல் இன்வர்ஸ் into pressure not known is equal to theta 0.95 divided by 1 minus 0.95. So pressure வேணும் நமக்கு இங்கே 0.9 கிலோ பாஸ்கல் இன்வர்ஸ் into pressure is equal to 0.95 divided by 0. This is 0.05. Okay. So 95 divided by 5, this is equal to 19. Okay. So pressure is equal to 19 divided by 0.9 kilo pascal inverse. So unit on the pressure on the நமக்கு kilo pascal கிடைக்கிறது. Okay. So இங்க வரலாம். So 190 by 9. So pressure is equal to 190 by 9. Here unit is kilo pascal. This is equal to 21 point. So your answer is B. The dissociative hemisorption of X2 on a metal surface follows Longmire adsorption isotherm. The ratio of the rate constant of adsorption and desorption process is 4.0 atmosphere inverse 1. The fractional surface coverage is in the question. So it is a dissociative hemisorption. It is GATE 2017 question. So K theta is equal to K into P power 1/n. So this is a formula. K P power 1/n. Okay. So in this case atomicity is equal to 2. By substituting you get what is K? K is equal to 4. So it is a ratio of rate constant of adsorption and desorption, that is adsorption coefficient. K is equal to Ka by Kd. 4 atmosphere inverse into pressure is 1 atmosphere power 1/2. Atmosphere unit cancel. Divided by 1 plus 4 into 1 power 1/2. So atomicity is 2. So this is equal to 4 power 1/2
divided by 1 plus 4 power 1 by 2. So this is equal to 2 divided by 1 plus 2, it is 3. 2 by 3 is almost 0.666 etc. 0.67. Your answer is this one. Simple to apply the formula. Okay. Okay viewers, this is the end of this presentation. I hope that all the details given and the explanations are very clear to you. If any queries, we post the queries on your comment box. Thank you for watching.